السلام علیکم. گڈ ایوننگ ٹو آل آف یو. مریم، ماریہ، میمونہ، جو اسٹوڈنٹس آن لائن ہیں بیٹا بتائیے گا پلیز میری آواز آ رہی ہے. خوش نصیبہ اب بتائیے میری آواز آ رہی ہے. السلام علیکم ٹو آل آف یو. گڈ ایوننگ اسٹوڈنٹس. بتائیے گا میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو. اوکے ٹھیک ہے، تھینک یو بیٹا. جلدی جلدی سے باقی اسٹوڈنٹس کو بھی کمیونیکیٹ کریں، جوائن کر لیں تاکہ ہم لیکچر اسٹارٹ کر لیں. آئی ہیو جسٹ 13 اسٹوڈنٹس ہیئر. I will wait for more 2 to 3 minutes maximum, then I will start my lecture. So جلدی جلدی سے جوائن کر لیجیے. ٹھیک ہے. اوکے اسٹوڈینٹس، کیا لاسٹ لیکچر میں ہم پڑھ رہے تھے؟ کوئی اسٹوڈنٹ جسے یاد ہو کیا اسٹارٹ کیا تھا ہم نے نیو ٹاپک؟ کسی کو ٹاپک کا نام بھی یاد ہے؟ ٹیل می what was the topic which we have started in our last lecture? بنت رسول، اب بھی میری آواز نہیں آ رہی بیٹا؟ بنت رسول آواز آ رہی ہے میری؟ لیکچر اپلوڈ کر لیتے ہیں، 1 سے 2 منٹ لگیں گے لیکچر اپلوڈ کرنے میں. تو جیسے ہی لیکچر اپلوڈ ہوتے ہیں ہم اسٹارٹ کریں گے. آپ آسکنگ کہ کسی اسٹوڈنٹ کو کچھ یاد ہے کہ لاسٹ ٹاپک میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کون سا ٹاپک اسٹارٹ کیا تھا ہم نے لاسٹ؟
اوکے کسی بھی اسٹوڈنٹ کو جو ہے اٹس ویری بیڈ کہ میں کوشچن کرتی ہوں تو کسی کے پاس کوئی آنسر نہیں ہوتا، مطلب جسٹ ٹیچر پڑھا رہی ہیں اور ٹیچر ہی پڑھ رہی ہیں، کوئی اسٹوڈنٹ کوئی انٹرسٹ شو نہیں کرتا. ویل اٹس یور لاس بیٹا، وی آر ہیئر، آپ کو پڑھانے کے لیے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور آئی تھنک کہ میں اپنی طرف سے 100% ان پٹ دیتی ہوں، بٹ آپ لوگوں کا جو آپ لوگ کی طرف سے جو رسپانس ہے، جو ان پٹ ہے، وہ بالکل بھی سیٹسفیکٹری نہیں ہے. ویل وی ہیو اسٹارٹیڈ یونٹ 3 کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ میں. ہم نے اپنا یونٹ 3 اسٹارٹ کیا تھا، دیٹ واز کمیونٹی ایز اے کلائنٹ. اس میں بیسیکلی ہم نے اس کو جسٹ اسٹارٹ کیا تھا، اس کے آبجیکٹیوز ہم نے کور کیے تھے، اور میں نے آپ کو صرف اتنا ہی پڑھا سکی تھی کہ جو کمیونٹی ہیلتھ نرس ہے وہ بیسیکلی کلائنٹس کے ساتھ کام کرتی ہے، سیورل لیول کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہے، یعنی انڈیویجول سے لے کے کمیونٹی تک، ویدر انڈیویجولز ہیں، فیملی ہے، گروپس ہیں، سب پاپولیشنز ہیں اور اوور آل کمیونٹیز ہیں. دے آل آر دا کلائنٹس. ٹھیک ہے جی، کمیونٹی ہیلتھ نرس کے کلائنٹس ہیں یہ سب. فرسٹ دا کمیونٹی directly influence the health of individual families, groups, subpopulation and population who are a part of it. Secondly, provision of most health services occurs at the community level. Community agencies help develop specific health programs and disseminate health information to many types of groups and population. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کمیونٹی ہے وہ ڈائریکٹلی انفلوئنس کرتی ہے ہر شخص کی ہیلتھ کے اوپر، یعنی جو ہماری اوور آل کمیونٹی ہے اس کا ہیلتھ کے اوپر ڈائریکٹلی انفلوئنس ہے، ڈائریکٹلی افیکٹ ہے. انڈیویجولس کے اوپر بھی، فیملیز کے اوپر بھی، گروپس کے اوپر بھی، سب پاپولیشن کے اوپر بھی اور پاپولیشن کے اوپر بھی، ہو آر اے پارٹ آف اٹ، یعنی جتنے بھی لوگ اس کمیونٹی کا حصہ ہیں ان سب کے اوپر، ان سب کی صحت کے اوپر کمیونٹی جو ہے وہ ڈائریکٹلی انفلوئنس کرتی ہے، ڈائریکٹلی اثر انداز ہوتی ہے، ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہے. کس طرح سے افیکٹ کرتی ہے؟ دیکھیں بیٹا، کمیونٹی کس چیز سے بنتی ہے؟ کمیونٹی بیسیکلی جو کمیونٹی کے ڈٹرمیننٹس ہیں وہ ہم آگے بھی چیزیں آج ڈیٹیل میں پڑھیں گے، لیکن جنرلی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کمیونٹی بیسیکلی کس چیز سے بنتی ہے. کمیونٹی میں آپ کو پتہ ہے کہ کمیونٹی کے لوگ موجود ہیں، کمیونٹی کا انوائرمنٹ کس قسم کا ہے، وہاں پہ سینیٹیشن کی کیا فیسلٹیز ہیں، وہاں پہ فوڈ سپلائی کیا ہے، دیز آل آر دا، وہاں پہ کون سی ہیلتھ کیئر سروسز موجود ہیں، دیز ہیلتھ کیئر پرووائڈرس کون کون موجود ہے، دیز آل things basically makes community comprises on all of these things. So کمیونٹی جو ہے وہ ڈائریکٹلی انفلوئنس کر رہی ہے، کیونکہ ان ساری چیزوں سے مل کے ہی کمیونٹی بنتی ہے نا. تو کمیونٹی کے یہ ساری چیزیں دیکھیں، انوائرمنٹ اچھا ہوگا تو لوگوں کی ہیلتھ اچھی ہوگی، سینیٹیشن اچھی نہیں ہوگی، لوگ کنٹامینیٹڈ واٹر یوز کریں گے پینے کے لیے، ڈرنکنگ واٹر، وہ بیمار ہو جائیں گے. فوڈ سپلائی اچھی نہیں ہے، لوگوں کی ہیلتھ پروموشن اچھی نہیں ہوگی. سو دیکھیں یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ کمیونٹی کس طرح سے ڈائریکٹلی جو ہے اثر انداز ہو رہی ہیں ہیلتھ کے اوپر، انڈیویجول کی ہیلتھ کے اوپر، فیملیز کی ہیلتھ کے اوپر، گروپس ہیں، سب پاپولیشن ہے، ان سب کی ہیلتھ کے اوپر جو کمیونٹی ہے وہ ڈائریکٹلی اثر انداز ہو رہی ہے، ڈائریکٹلی انفلوئنس کر رہی ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ جو بہت سی ہیلتھ کیئر سروسز ہیں جو کہ کمیونٹی لیول پہ پرووائڈ کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، کمیونٹی ایجنسیز ہیلپ ٹو ڈیولپ اسپیسیفک ہیلتھ پروگرامس. یہ کمیونٹی ہیلتھ سروس جو کمیونٹی کی ڈفرینٹ ایجنسیز ہوتی ہیں، کمیونٹی کے اندر موجود ڈفرینٹ ایجنسیز ہوتی ہیں، یہ ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ ہیلتھ جو سروسز ہیں، ہیلتھ کے جو پروگرامس ہیں ان کو وہ ڈیولپ کرتی ہیں، اور ہیلتھ پروگرامس کو ڈیولپ کرنے کے بعد ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن ہے اسے ڈسیمینیٹ کرتی ہیں امنگ ڈفرینٹ گروپس، یعنی جو وہاں پہ پاپولیشن موجود ہے، سب پاپولیشن موجود ہے، یا ڈفرینٹ لوگوں کے گروپس وہاں پہ موجود ہیں، ان سب کو کمیونٹی کی جو ڈفرینٹ ایجنسیز ہیں وہ ہیلتھ پروگرام بناتی بھی ہیں، اور جتنی بھی ہیلتھ سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہے وہ ان تمام لوگوں میں، ساری پاپولیشن میں جو ہے وہ ڈسیمینیٹ بھی کرتی ہیں. سو کمیونٹی ایک تو ڈائریکٹلی انفلوئنس کر رہی ہے انڈیویجول، فیملی، گروپ اینڈ ایون اوور آل جو کمیونٹی ہے اس کی صحت کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے. اور سیکنڈلی جو ہماری ہیلتھ سروسز ہیں ظاہر کمیونٹی لیول پہ پرووائڈ کی جاتی ہیں، تو جو کمیونٹی کی ڈفرینٹ ایجنسیز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیلتھ پروگرامز جو ہیں وہ بنا بھی رہی ہیں، اور اپنی ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن ہے وہ ڈفرینٹ گروپس میں اور پاپولیشن میں ڈسیمینیٹ بھی کر رہی ہیں.
Now myths perpetuated by an individualistic focus. कुछ थोड़े से myths हैं. Myths के बारे में आप लोगों को idea है? Anyone knows that what is basically myth? Myth का मतलब क्या होता है? किसी बच्चे को पता है? कोई स्टूडेंट जानता हो what is myth? What does myth mean? तो मुझे बताइए. सुपरस्टिशंस. ओके मारिया. और कोई स्टूडेंट बेटा? सुपरस्टिशंस, फेथ नहीं पता. ओके. अच्छा, मिथ्स यही चीज़ें होती हैं बेटा. बेसिकली दे आर द स्टोरीज. अगर मैं आपको बिल्कुल ठीक है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मिथ्स, जी हाँ, ओके, ओल्ड ट्रेडिशनल रूल्स आर आल्सो राइट फातिमा. मिथ्स बेसिकली बेटा होता है, यू कैन से दीज आर द स्टोरीज, दीज आर द फेरी टेल्स, दीज आर द टेल्स. यानी ये कुछ पुराने ज़मानों के ट्रेडिशनल रूल्स होते हैं या चीज़ों के बारे में, यानी मन घड़त कहानियाँ जिनको हम कहते हैं ना, दीज आर मिथ्स. जैसे आपको पता है ये मिथ्स हैं कि जी जो परपीरियम का फेज़ होता है उसमें बात नहीं लेना चाहिए. दिस इज़ अ मिथ. साइंटिफिक जो एविडेंसेस है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते. एंड जस्ट उस चीज़ को मतलब आई मीन कि आप उसको सोचने की कोशिश करें. हाउ दिस इज़ पॉसिबल फॉर अ लेडी दैट शी शुड नॉट टेक बाथ फॉर 40 days एंड देयर इज़ अ हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन. आपको पता है परपीरियम के फेज़ में कितना ज़्यादा रिस्क होता है, चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के. और कितनी ख़वातीन जो हैं परपीरियल सेप्सिस हो गया, परपीरियम फीवर हो गया, उसकी वजह से उनकी डेथ्स हो जाती हैं. दिस इज़ अ मिथ. इसके अलावा और डिफरेंट मिथ्स हैं लोगों के कि जी कोई स्पेसिफिक जगह है कि जी जैसे लोकेशन. अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल्स थोड़ी सी दूंगी. जैसे तो बेसिकली ये तो आपको समझ आ गया कि मिथ्स होते हैं. एक बहुत जनरल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो दीज आर द मनगढ़ंत कहानियाँ. सो लोकेशन मिथ्स हो सकते हैं, स्किल मिथ है और क्लाइंट मिथ है. इंडिविजुअलिस्टिक फोकस मतलब यही है, जाहिर है कम्युनिटी का फोकस क्या है, कम्युनिटी का फोकस इंडिविजुअल शख्स है. और इंडिविजुअलिस्टिक फोकस में हम मिथ्स देखना ज़रूरी है कि डिफरेंट मिथ्स हो सकते हैं. जैसे बेटा लोकेशन मिथ हो सकते हैं. एक कम्युनिटी है, बेशक आप वहाँ काम करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है वहाँ पे कुछ लोकेशन मिथ्स मौजूद हो. लोग कहें जी ये तो, एक कहते हैं ना, अक्सर ये भी आपने सुना होगा, कहा जाता है कि जी ये तो जगह ही मतलब ठीक नहीं है, या इस जगह पे कोई ऐसी चीज़ें मौजूद हैं. इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं. सो लोकेशन के बारे में भी आपको डिफरेंट मिथ्स का सामना करना पड़ सकता है कम्युनिटीज़ के अंदर. तो ये बड़ा मुश्किल हमारे लिए फेज़ होता है कि जाहिर है ये उनके फेथ्स होते हैं, उनके बिलीव्स होते हैं, एंड दे आर टू मच इन फेथ विद ऑल दीज मिथ्स. तो हमें उनको समझाना, उनके साथ इस सिलसिले में बात करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो लोकेशन यानी कम्युनिटी में आप काम करने जा रहे हैं, लोगों को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको लोकेशन मिथ्स से भी सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा स्किल मिथ्स हैं. स्किल्स के बारे में बड़ी मिथ्स हैं. जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जी नहीं मुझे तो फ़लाँ से ही, हालांकि दिस इज़ नॉट ट्रू कि आई मीन आप किसी के बारे में कहें कि नहीं जी मैंने तो इसी से इंजेक्शन लगवाना है तो इसके ये मतलब हाथ बड़ा हल्का है. हालांकि इसका साइंटिफिक रीज़न मौजूद है कि व्हेन यू आर विड्रॉइंग द मेडिसिन फ्रॉम द एम्प्यूल फॉर इंजेक्शन, तो अगर आप यू हैव टू बी केयरफुल. अगर आपकी जो नीडल है वो बार बार उस एम्प्यूल को टच नहीं करेगी तो ऑब्वियसली जो है वो बड़ा लाइट सा, मतलब नीडल की जो एक वो पेन है वो बहुत कम होता है. लेकिन बस लोगों के डिफरेंट स्किल से रिलेटेड भी मिथ्स हैं. तो और जैसे आपको पता है ट्रेडिशनल लैब अटेंडेंट्स हैं वो इन चीज़ों को नहीं मानते कि जी अगर जो हमारे ट्रेडिशनल लैब अटेंडेंट्स हैं अगर वो एक बात है डिलीवरीज परफॉर्म कर रहे हैं ओके, बट जो है किसी और से ये प्रोसीजर नहीं करवाना. फिर जैसे सिजेरियंस की बात है, बहुत से लोग ये मिथ्स हैं नहीं जी ये तो बस कहने की बातें होती हैं, मतलब ज़रूरत ही नहीं होती है. मतलब इस तरह की चीज़ें लोग कहते हैं कि नहीं जी ज़रूरत ही नहीं है इसके सिजेरियन की. तो ये स्किल से रिलेटेड भी लोगों के मिथ्स होते हैं. और क्लाइंट मिथ तो वही है कि इंडिविजुअल बंदे के किसी भी चीज़ से रिलेटेड मिथ्स हो सकते हैं. आपके क्लाइंट के कुछ मिथ्स हो सकते हैं जिनको आपको फेस
करना होगा। तो ये 3 किस्म के मिथ्स हैं, लोकेशन मिथ है, स्किल्स मिथ है, क्लाइंट्स मिथ है, तो वो आपको जो है लोगों के फेस करने पड़ेंगे। फातिमा ने कहा रात को ट्री के पास ना जाओ, चुड़ैलें होती हैं ऑल्सो। यस एग्जैक्टली फातिमा, ये भी मिथ्स है। देखिए कुछ लोग आप कम्युनिटी में जाएंगे, आपको कुछ डिप्रेसिव पेशेंट्स मिलेंगे, ठीक है, दे डोंट वांट टू टॉक विद एनीवन, और बहुत ज़्यादा उनके साथ सभी डिप्रेसिव सिम्टम्स होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन क्या मिथ है लोगों का, लोग इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं करते कि जी ही शी कैन बी इन डिप्रेशन, उसको कोई डिप्रेशन को ट्रीट करने की हमें ज़रूरत है, नहीं, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो कहते नहीं जी ये कुछ भी नहीं है, इसको तो चुड़ैल का साया हो गया। तो ये वो सारी मिथ्स हैं जिन्हें हमें डील करना पड़ेगा जाके ना, यानी वहाँ पे जो कम्युनिटी है, ज़ाहिर है आप लोगों को सारी चीज़ें पढ़ाने का यही मकसद है कि आप कम्युनिटी में जाएंगे, कम्युनिटी के लोगों के साथ आपने काम करना है, तो ये मिथ्स से भी आप इनकार नहीं कर सकते, इन चीज़ों को भी आपको फेस करना पड़ सकता है वहाँ पे। जी आयशा तारिक, वी कैन से सुपरस्टिशन तो बेसिकली हर सुपर पावर से रिलेटेड होता है, लेकिन सुपरस्टिशन में भी लोगों के जो बिलीव्स होते हैं दे आर रिगार्डिंग लक, लक से रिगार्डिंग ज़्यादातर लोगों के बिलीव्स होते हैं। मैंने बहुत सिंपल वर्ड में आपको सुपरस्टिशन का मतलब समझाया कि दीज आर द स्टोरीज, फेरी टेल्स हो गई, यानी मन गढ़ंत कहानियाँ, लोगों की बिलीव्स किसी ऐसी बात के ऊपर जिसका साइंटिफिक कोई प्रूफ मौजूद नहीं है, ठीक है जी, तो उसे हम कहते हैं कि दीज आर द मिथ्स। एक कम्युनिटी ज़ाहिर है उसकी एक लोकेशन होती है कि कम्युनिटी किस जगह पर मौजूद है, उसकी एक पॉपुलेशन होगी कि कम्युनिटी के अंदर कौन कौन से लोग मौजूद हैं, पॉपुलेशन उसकी ज़ाहिर है कंप्राइसेस ऑफ व्हाट, एंड एक सोशल सिस्टम, ज़ाहिर है आपका पूरा एक कम्युनिटी जो है दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोशल सिस्टम ना। सो एक कम्युनिटी के हमें ये कंपोनेंट सबसे पहले ज़रूर पता होने चाहिए, क्योंकि हम इसको कम्युनिटी की जो पूरी प्रोफाइल है उसको अब हम वन बाय वन पढ़ना शुरू करेंगे, हम कम्युनिटी को अंडरस्टैंड करना की कोशिश करेंगे। कम्युनिटी प्रोफाइल इन्वेंट्री सबसे पहले लोकेशन की पर्सपेक्टिव से, यानी लोकेशन के लिहाज से हम कम्युनिटी को समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। इसमें देखिए सबसे पहले आ गया कम्युनिटी बाउंड्रीज। कम्युनिटी बाउंड्रीज का क्या मतलब होगा, अब ये बातें तो आपको पता होनी चाहिए, आप सब स्टूडेंट को जल्दी जल्दी से पार्टिसिपेट कीजिए। व्हाट डज कम्युनिटी बाउंड्रीज मीन? जी बेटा, कम्युनिटी बाउंड्रीज का भी किसी को नहीं पता? व्हाट इज कम्युनिटी बाउंड्री? ओके, सिंपल कम्युनिटी बाउंड्री का मतलब यही है बेटा कि कम्युनिटी की जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है। जैसे एग्जांपल आपको मैं दूंगी, एक सिटी हो गया, एक होता है ना कि अच्छा ये एक गांव हो गया फॉर एग्जांपल, अब एक गांव से निकलते हैं दूसरे गांव में चले जाते हैं, दूसरे गांव से निकलते हैं तीसरे गांव में चले जाते हैं, तो वो उसकी एक बाउंड्री है ना, एक हद होती है कि जी यहाँ तक ये गांव है, इसका ये नाम है, इससे आगे हम निकल के अब ये कोई दूसरा गांव शुरू हो गया, इसका ये नाम है। इसी तरह से सिटीज की बाउंड्रीज होती है, इसी तरह से कंट्रीज की बाउंड्रीज होती है, तो सेम आर द बाउंड्रीज फॉर कम्युनिटी। अच्छा, शमीम तालिब ने आंसर दिया कम्युनिटी लिमिटेशंस, ठीक है, कम्युनिटी ग्रुप्स वगैरह बस उसी ग्रुप तक रहना। सिंपल यही है कि कम्युनिटी की जो बाउंड्रीज हैं, यानी हमने ज़ाहिर है उसकी लोकेशन के पर्सपेक्टिव से, फिलहाल हम कम्युनिटी की पूरी प्रोफाइल देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोकेशन के पर्सपेक्टिव में सबसे पहले कम्युनिटी बाउंड्रीज हो गई। कम्युनिटी बाउंड्रीज में यही आता है कि जो एरिया है, यानी यहाँ से यहाँ तक दिस इज़ द स्पेसिफिक कम्युनिटी, ठीक है जी, ये इस कम्युनिटी का, जैसे हमारे इवन सिटीज़ में भी आप देख लें, हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं इसमें देखिए कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने अपनी अपनी जो है ना एक इस तरह से एरिया बनाया हुआ होता है कि उनके डिफरेंट फ्लैट्स बने हुए होते हैं, एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन होती है, एरिया होता है, वहाँ पे उनके फ्लैट्स होते हैं, वो वहीं पे रहते हैं, और उसके बाहर उनका एक गेट लगा हुआ होता है, उसको
हम कम्युनिटी का नाम देते हैं। कैसे? देखें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट माइनॉरिटीज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं। अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं, वो एक जगह रहना शुरू कर दें, इफ़ दे प्रेफर के ज़ाहिर है दे आर माइनॉरिटीज़, वो आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रह सकते हैं। तो ऐसा बहुत ज़्यादा जगहों पर मौजूद है, और भी डिफरेंट हमारे पास माइनॉरिटीज़ हैं जो कम्युनिटी की फॉर्म्स में रहते हैं, और वही उनकी कम्युनिटी की बाउंड्रीज होती हैं। इसी तरह से गाँव की एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी, मैंने आपको सिटीज़ की एग्जाम्पल दे दी। सो लोकेशन के पर्सपेक्टिव में कम्युनिटी की कुछ बाउंड्रीज होती हैं बेटा, एरिया होता है कि ये इस स्पेसिफिक कम्युनिटी की बाउंड्रीज हैं। उसके बाद बेटा लोकेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, हम जिस भी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, हम जिस भी कम्युनिटी में गए हैं, वहाँ पे उनको हेल्थ सर्विसेज कहाँ प्रोवाइड की जा रही हैं, व्हाट इज द लोकेशन वेयर द हेल्थ सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड टू द कम्युनिटीज, स्पेसिफिक वो एरिया जहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज, स्पेसिफिक वो लोकेशन जहाँ पे हेल्थ सर्विसेज जो है वो लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं। उसके बाद बेटा जियोग्राफिक फीचर्स आ जाते हैं। जियोग्राफिक फीचर्स यानी लफ्ज़ से हमें पता लग रहा है बेसिकली ये लैंड के फीचर होते हैं, यानी वो स्पेसिफिक ज़मीन, उस कम्युनिटी की ज़मीन किस किस्म की है। देखिए ना बेटा, जैसे कुछ एरिया होता है, कुछ गांव, एक गांव की ही जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, उसमें कुछ एरिया होता है बड़ा ज़रखेज़ होता है, वहाँ पे अच्छी सी फसल उग सकती है नॉल दैट, लेकिन कुछ एरिया ऐसा भी होता है जहाँ पे ये सब कुछ नहीं पॉसिबल होता। सो ज़मीन की फ़ीचर किस किस्म की है इटसेल्फ, उस कम्युनिटी की ज़मीन की फ़ीचर हमने ज़ाहिर है को हम लोकेशन पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं, उसकी प्रोफाइल का हिस्सा बना सकते हैं। तो बेटा जी क्लाइमेट, क्लाइमेट का वर्ड जनरली यूज़ होता है। क्लाइमेट इज़ बेसिकली अबाउट द एनवायरनमेंट, यानी क्लाइमेट उस कम्युनिटी का क्लाइमेट किस किस्म का है, उस कम्युनिटी का क्लाइमेट किस किस्म का है, यानी वहाँ सर्दी है, गर्मी है, किस किस्म का मौसम है, टेम्परेचर क्या रहता है, एयर फ्लो कैसा है, ह्यूमिडिटी कितनी होती है एयर में, ये सारे बेटा क्लाइमेट में आ जाएंगे। उसके बाद उस कम्युनिटी का फ्लोरा एंड फाना सिस्टम, फ्लोरा एंड फाना आपको पता है, दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर द एनिमल एंड द फाना इज फॉर द यानी वहाँ पे उस कम्युनिटी के अंदर पौधों की क्या लाइफ है और जानवरों की क्या लाइफ है, यानी कौन कौन से जानवर वहाँ पर उस कम्युनिटी के अंदर पाए जाते हैं, उनकी लाइफ कितनी है, और मतलब कितना ज़्यादा वहाँ पे कौन कौन से जानवरों को लोग घरों में रखना पसंद करते हैं, पालना पसंद करते हैं। इसी तरह से डिफरेंट पौधे हैं, कौन कौन से पौधे वहाँ पर ज़्यादा उगते हैं, कौन कौन से दरख्त वहाँ पर ज़्यादा उगते हैं, और कौन कौन से फ्लावर्स हैं, कौन से फ्रूट्स हैं जो वहाँ पे ग्रो करते हैं। ये सारी जो फीचर हैं फ्लोरा एंड फाना के अंदर आती हैं। उसके बाद बेटा ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट आ जाता है। उस कम्युनिटी का ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्या है, यानी जैसे हम लोगों की आदत होती है ना, अगर हमने हमारा घर है, हमारे घर का एक एरिया है, वहाँ हमने अगर ग्रास उगा ली, डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमने उगा लिए, व्हाट इज दिस, दैट इज ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। हमारे आसपास का इन्वायरमेंट अच्छा हो जाता है, ग्रीनरी होती है उसकी वजह से। अगर आपने कभी ये बात नोटिस की हो, आई पर्सनली हैव एक्सपीरियंस्ड दिस, के क्लाइमेट का भी ये जो इन्वायरमेंट है, सारे इन्वायरमेंट का में बेटा क्लाइमेट भी आ जाता है ना, तो बड़ा इफेक्ट होता है। डेली गो थ्रू अ नर्सरी, हमारे रास्ते में पड़ती है। मैंने हमेशा बड़ा नोटिस किया है कि एक बड़ा यानी इस हद तक इन्वायरमेंट चेंज होता है, इस हद तक टेम्परेचर चेंज होता है कि आई कैन फील, मुझे पर्सनली फील होता है कि अच्छा मैं अभी इस नर्सरी से थोड़ा पीछे थी तो मुझे थोड़ी सी लाइक टेम्परेचर में चेंज फील होता है कि मुझे गर्मी लग रही थी, लेकिन जैसे ही मैं उस नर्सरी के पास आती हूँ, उस ग्रीनरी एरिया के पास आती हूँ, तो एकदम से मुझे ठंड महसूस होना शुरू हो जाती है। सो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, इंसान के खुद बनाए हुए जो इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस होते हैं, वो भी कम्युनिटी का हिस्सा है। यानी जाहिर है हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने शुरू करेंगे, ग्रीनरी ज़्यादा करना शुरू करेंगे, तो उससे हमारे इन्वायरमेंट पे इफेक्ट होगा ना, टेम्परेचर डाउन होगा, ग्रीनरी होगी, हमें अच्छा फील होगा, बारिशें होंगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, तो ये ह्यूमन मेड ना, इंसान ने खुद से कोशिश करके अपने आसपास के इन्वायरमेंट को चेंज किया। उसके अलावा बेटा अगर हम सफाई सुथराई का ख्याल रखेंगे, सैनिटेशन का ख्याल रखेंगे, दीज ऑल्सो आर द पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट एंड दिस इज ह्यूमन मेड। यानी इंसान अपनी तरफ से कोशिश करके जो इन्वायरमेंट को अच्छा करेगा, दिस इज ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है बेटा पॉपुलेशन। जिस भी कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं, कम्युनिटी की प्रोफाइल देख रहे हैं, उसकी पॉपुलेशन, उसमें पॉपुलेशन का मतलब ये है कि लोग, पॉपुलेशन को भी मैं और डिटेल में आपको आगे पढ़ाऊंगी, लेकिन यहाँ बताने का सिर्फ ये मकसद है कि पॉपुलेशन कौन रहता है वहाँ पे, या सिंपल जो लोग वहाँ पे रहते हैं उस कम्युनिटी के अंदर, दैट इज द पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी।
अब पॉपुलेशन को हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। कम्युनिटी प्रोफाइल इन्वेंट्री में जो सेकंड हमारा एस्पेक्ट है दैट इज पॉपुलेशन पर्सपेक्टिव। ठीक है जी, अब पॉपुलेशन है जो वहाँ पे मौजूद लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, दे आर द पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी। अब उस पॉपुलेशन की भी डिफरेंट फीचर्स हैं जिन्हें हमें जानना ज़रूरी है, तभी हम जो कम्युनिटी है उसकी प्रोफाइल को कंप्लीट कर सकेंगे। उसमें सबसे पहले बेटा आ जाता है साइज़, पॉपुलेशन का साइज। पॉपुलेशन का साइज क्या होता है? पॉपुलेशन का साइज सिंपल ये है कि उस कम्युनिटी में कितने लोग रहते हैं, दैट इज द पॉपुलेशन साइज, कि उस कम्युनिटी में कितने लोग रहते हैं। उसके बाद आ जाता है बेटा जी डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब ये है कि उस वो जो एक जियोग्राफिकल एरिया है, एक जगह है जहाँ पे वो पॉपुलेशन रहती है, तो पर स्क्वायर या पर यूनिट, जो पर यूनिट एरिया है वहाँ पे कितने लोग मौजूद हैं, दैट इज डेंसिटी। फॉर एग्जांपल अगर यानी पर यूनिट का मतलब वही है कि लैंड को मेजर करने का जो यूनिट यूज होता है, लाइक पर स्क्वायर मीटर है अगर, तो एक स्क्वायर मीटर का जो एरिया है उसमें हम देखेंगे कि एक स्क्वायर मीटर के एरिया में जो है कितने लोग वहाँ मौजूद हैं। यानी सिंपल हम जो टोटल हमारे पास पॉपुलेशन का साइज होगा उसे हम डिवाइड कर देंगे अपने पूरा एरिया के ऊपर, तो जाहिर है पर यूनिट एरिया या जो पर यूनिट हमारी लोकेशन वाइज एरिया है वहाँ पे 2 लोग आ रहे हैं, 3 लोग आ रहे हैं, 5 लोग आ रहे हैं, 10 लोग आ रहे हैं, जितने भी लोग वहाँ पे आएंगे दैट इज द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। उसके बाद बेटा जी कॉम्पोजिशन है। कॉम्पोजिशन का मतलब सिंपल ये है कि पॉपुलेशन की कॉम्पोजिशन क्या है, यानी पॉपुलेशन में कितनी परसेंटेज है मेल्स की, कितनी परसेंटेज है फीमेल्स की, कितनी परसेंटेज है चिल्ड्रन की, कितनी परसेंटेज है ओल्डर एज की। फिर बच्चों में भी हम अगर फर्दर इसको डिवाइड करना चाहें, इवन फर्दर कंपोजिशन में जाना चाहें, तो भी हम देख सकते हैं कि हम डिवाइड कर सकते हैं कि 1 to 5 ईयर्स के एज के कितने परसेंटेज है पॉपुलेशन की। इस तरह से हम डिफरेंट डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। देन रेट ऑफ ग्रोथ और डिक्लाइन। रेट ऑफ ग्रोथ और डिक्लाइन सिंपल है बेटा कि पॉपुलेशन में कितनी ग्रोथ हो रही है और कितना डिक्लाइन हो रहा है। यानी रेट ऑफ ग्रोथ हमें इसी से पता लगता है कि कितनी लोग, जाहिर है बर्थ रेट जितना ज़्यादा होगा, कितनी बर्थ्स हो रही हैं, दैट कम्स अंडर रेट ऑफ ग्रोथ। और डिक्लाइन का मतलब कितनी डेथ्स हो रही हैं, दैट विल कम अंडर डिक्लाइन ऑफ पॉपुलेशन। देन कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये है कि जो आपकी कम्युनिटी की पॉपुलेशन है, कम्युनिटी के लोग हैं, उनका कल्चर किस किस्म का है, किस कल्चर को वो फॉलो करते हैं, उनके कल्चर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसे वो फॉलो करते हैं। ठीक है जी। देन सोशल क्लास एंड एजुकेशनल लेवल। कम्युनिटी है, कम्युनिटी में पॉपुलेशन मौजूद है, पॉपुलेशन की सोशल क्लास क्या है। देखिए एक ही कम्युनिटी के अंदर, इवन जिस तरह से किसी एक सिटी के अंदर सबकी सोशल क्लास और एजुकेशन लेवल एक नहीं होता, बिल्कुल उसी तरह से कम्युनिटी के अंदर भी सबका सोशल क्लास और एजुकेशनल लेवल बिल्कुल एक जैसा नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन जितना ज़्यादा डिफरेंस आपको किसी एक सिटी के अंदर सोशल क्लास और एजुकेशनल लेवल का आएगा, वो आपको कम्युनिटी के अंदर नज़र नहीं आएगा। बिकॉज कम्युनिटी देखिए सिटी की तरह बड़ी नहीं होती, किसी कंट्री की तरह बड़ी नहीं होती। कम्युनिटीज़ छोटी छोटी सी कम्युनिटीज़ होती हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत तो आपको सोशल क्लास का डिफरेंट नज़र आ सकता है, एजुकेशन लेवल का डिफरेंट नज़र आ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। और सोशल क्लास वही है कि उनका इकोनॉमिक स्टेटस किस किस्म का है, एजुकेशनल लेवल यही है कि वो कितने लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं, अगर लिटरेट भी हैं तो उनका क्या लेवल है, एक एवरेज। तो हम इसमें ज़्यादातर एवरेज लेते हैं, सोशल क्लास और एजुकेशनल लेवल दोनों चीज़ों का हम एवरेज चेक कर लेते हैं कि इकोनॉमिक क्लास मतलब एक मंथली तकरीबन हम एवरेज निकाल लेते हैं कि जी इस कम्युनिटी के जो पॉपुलेशन है उसकी एवरेज मंथली इनकम इतनी से इतनी के रेंज में है। ठीक है जी। और इसी तरह से एजुकेशन लेवल का भी हम एक एवरेज निकाल लेते हैं कि कम्युनिटी के जो पॉपुलेशन है उसका एजुकेशन लेवल इसी तरह से है कि बेशक एक एवरेज हमने निकाल लिया कि पीपल आर, उसमें भी हम रेंज निकाल लेते हैं कि इंटर से बैचलर के दरमियान है या मैट्रिक से इंटर के दरमियान है। सो दीज आर द पर्सपेक्टिव ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद बेटा जी मोबिलिटी आ जाती है। मोबिलिटी नाम से हमें समझ आ रहा है दिस इज अबाउट द मूवमेंट ऑफ द पीपल। मोबिलिटी में सिंपल हम इमिग्रेशन और एमिग्रेशन को देखते हैं कि कम्युनिटी में से कितने लोग
لوگ مائگریٹ کر رہے ہیں، لائک وہ یہاں سے مائگریٹ کر کے سٹیز کی طرف جا رہے ہیں، یا پھر سٹیز سے لوگ مائگریٹ کر کے اس کمیونٹی میں، یا پھر ایک کمیونٹی سے مائگریٹ کر کے دوسری کمیونٹی میں جا رہے ہیں، اور دوسری کمیونٹی سے لوگ مائگریٹ کر کے اس کمیونٹی میں آ رہے ہیں. سو پاپولیشن کے پرسپیکٹو میں ہم نے پاپولیشن کا سائز دیکھا. کمیونٹی کی پروفائل تیار کرنی ہے ہمیں سب سے پہلے، بہت ضروری ہے. اگر ہم کمیونٹی کی پروفائل ہی ریڈی نہیں کریں گے، دین ہاؤ وی ول بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا نیڈس آف دا کمیونٹی اینڈ ہاؤ وی ول بی ایبل ٹو میک دا ڈائگنوسز اینڈ ڈفرنٹ امپلیمنٹیشن پروگرام فار دا کمیونٹی. سو کمیونٹی کی جو پروفائل ہے، جو انوینٹری ہے، اسے تیار کرنا بہت ضروری ہے، جس کے لیے میں نے سب سے پہلے آپ کو لوکیشن بتائی کہ لوکیشن کے پرسپیکٹو میں، لوکیشن میں مطلب آپ اس کی کمیونٹی کی باؤنڈریز دیکھ لیں گے، اس کی ہیلتھ سروسز کہاں موجود ہیں، جیوگرافک فیچرز ہو گئے، کلائمیٹ ہو گیا، فونا فلورا ہو گیا، ہیومن میڈ انوائرمنٹ اور پاپولیشن کو دیکھ لیں گے. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہے آپ کا کہ آپ پاپولیشن کو ڈیٹیل میں دیکھنا شروع کریں گے. پاپولیشن کا سائز کیا ہے، ڈینسٹی کیا ہے، کمپوزیشن کیا ہے، اس کا ریٹ آف گروتھ اور ڈکلائن کیا ہے، کلچرل کریکٹرسٹکس کیا ہے، اس کی سوشل کلاس اور ایجوکیشنل لیول کیا ہے، اور موبلٹی کیا ہے. اوکے جی. اس کے بعد آ جاتا ہے کمیونٹی پروفائل انوینٹری میں تھرڈ چیز، دیٹ از سوشل سسٹم پرسپیکٹو. یعنی اب جو ہماری کمیونٹی ہے جس کے اندر ہم رہتے ہیں، ظاہر ہے وہ اس کا ایک سوشل سسٹم ہے نا، بیکاز وی آل آر کنیکٹڈ تھرو دا سوشل کنیکٹیویٹیز. تو اس کمیونٹی کا ایک سوشل سسٹم ہے. اب اس سوشل سسٹم کے پرسپیکٹیوز کو دیکھنا بہت ضروری ہے. اس میں سب سے پہلے جو چیزیں ہیں جو ہم سوشل سسٹم سے ریلیٹڈ پڑھیں گے وہ کیا کیا ہیں. اس میں بیٹا ہم دیکھیں گے کہ اس سوسائٹی کے اندر، اس کمیونٹی کے اندر ہیلتھ سسٹم کون سا موجود ہے، فیملی سسٹم کون سا موجود ہے، اکنامک سسٹم کون سا موجود ہے، ایجوکیشنل سسٹم کون سا موجود ہے، ریلیجیس سسٹم، ویلفیئر سسٹم، پولیٹیکل سسٹم، ریکریشنل سسٹم، لیگل سسٹم اور کمیونیکیشن سسٹم. اب ان سب کو ڈیٹیل میں پڑھنا ضروری ہے. ویسے تو خیر اس میں بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں دیٹ آر دا پارٹ آف اکنامکس اینڈ بزنس، بٹ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ تھوڑا تھوڑا آپ لوگوں کو اس کا آئیڈیا ضرور ہونا چاہیے ویدر دس از ریلیٹڈ ٹو دا اکنامکس. بٹ آئی تھنک دیٹ یو شوڈ ہیو سم ہاؤ نالج اباؤٹ آل دیز تھنگز. اگر آپ کو ان کے بارے میں نالج ہوگا تو ہی آپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے چیزوں کو. ٹھیک ہے بیٹا. سب سے پہلے آ جاتا ہے ہیلتھ سسٹم. ہیلتھ سسٹم پہلے جنرلی آپ کو بتا دیتی ہوں، لیکن ہیلتھ سسٹم جو ہے اوور آل اگر ہم انٹرنیشنلی بات کریں تو ڈفرینٹ قسم کے ہیلتھ سسٹمز ہوتے ہیں نا. جیسے میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ اس میں ڈفرینٹ ماڈلز ہیں، ہیلتھ سسٹم سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ ماڈلز ہیں. جیسے بیوریج ماڈل ہے جو ہیلتھ سسٹم کا ماڈل ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ بسمارک ماڈل ہے سیکنڈ والا جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ آپ کے پاس نیشنل ہیلتھ انشورنس ماڈل آ جاتا ہے. اس کے علاوہ آؤٹ آف پاکٹ ماڈل آ جاتا ہے. یہ سارے ہیلتھ سسٹم کے ماڈلس ہیں. تو اس میں آپ کو جو سمجھانے والی باتیں ہیں، جو چیزیں آپ کو بتانے والی ہیں شارٹ سے کر کے، آپ کو ان ماڈلس کو یاد رکھنے یا ان کو یاد کرنے کی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کی تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے سمجھانے کے لیے. میں نے آپ کو یہ ماڈلس یہاں پہ پڑھا رہی ہوں. بیوریج ماڈل جو ہوتے ہیں بیٹا، یہ بیسیکلی ایسے ماڈلز ہوتے ہیں جس میں جو گورنمنٹ ہوتی ہے نا، دیٹ از سنگل پیئر. یعنی جو ہیلتھ سروسز ہوتی ہیں، ہیلتھ سروسز کے لیے جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ سنگل پیئر ہوتی ہے. یعنی اپنی کنٹری کے اندر تمام ہیلتھ سروسز کے لیے گورنمنٹ پے کرتی ہے. جب ظاہر ہے گورنمنٹ پے کرے گی تو جو مارکیٹ میں ایک کمپٹیشن ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے سب کو گورنمنٹ نے پے کرنا ہے، گورنمنٹ نے ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ہی پے کرنی ہے. تو ہیلتھ سروسز کی جو مارکیٹ ہے اس میں کمپٹیشن ختم ہوتا جاتا ہے اور لوگ جو ہیلتھ سروسز ہیں وہ لو پرائسز پر دیتے ہیں. اب یہ جو گورنمنٹ ہیلتھ سروسز کے لیے پے کر رہی ہے نا، ان کے پاس کہاں سے پیسے آتے ہیں؟ یہ بیسیکلی جو لوگ ان کو انکم ٹیکس پے کرتے ہیں نا، اس کے تھرو جو ہے ہیلتھ سروسز کے لیے فنڈنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں سمپل یہ ہے کہ ظاہر ہے
اس ماڈل کا مین مقصد کیا ہے؟ مین مقصد یہی ہے ہیلتھ فار آل، ہیلتھ از اے ہیومن رائٹ، یعنی اس ماڈل کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہیلتھ جو ہے وہ ہر شخص کا ایک رائٹ ہے، ایک حق ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ سب کو ملنا چاہیے۔ سو بیوریج ماڈل ہے، اس کے بعد بیٹا جی بسمارٹ ماڈل ہے۔ بسمارٹ ماڈل جو ہے اس میں امپلائرز ہوں یا پھر امپلائی ہوں، یہ دونوں کے دونوں ان کی ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے، اور جو ہیلتھ پرووائڈرز ہیں دے آر جنرلی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن، اور پرائیویٹ انسٹیٹیوشن جو ہیں پھر ظاہر ہے ڈفرینٹ قسم کی انشورنس کمپنیز ہوتی ہیں، اور وہ جو ہے اس کے تھرو، یعنی ان کو پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہوں گے جو کہ ہیلتھ کیئر سروسز پرووائڈ کریں گے، جبکہ امپلائرز یا امپلائیز جو ہیں انہوں نے کوئی نہ کوئی انشورنس کے تھرو جو ہے فنڈز لے کے وہ اپنے اس کے لیے پے کرنے، انہوں نے اپنی ہیلتھ سروسز کے لیے پے کرنے۔ اب جو نیشنل ہیلتھ انشورنس ماڈل ہے نا، اس میں یہ ہوتا ہے بیٹا کہ جو گورنمنٹ ہے نا وہ ایکٹ کرتی ہے ایز اے سنگل پیئر آف دی میڈیکل پروسیجرز، اس میں یعنی دونوں کا کمبینیشن ہو جاتا ہے۔ بیوریج ماڈل جو ہم نے پڑھا اور جو بسمارٹ ماڈل پڑھا، ان دونوں کا تقریباً کمبینیشن ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پرووائڈرز ہیں نا، ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں، دے آر پرائیویٹ، لیکن جو گورنمنٹ ہے وہ ایکٹ کر رہی ہوتی ہے ایز اے سنگل پیئر، یعنی گورنمنٹ میڈیکل پروسیجرز وغیرہ کے لیے پے کر رہی ہے، لیکن جو سروسز پرووائڈ کرنے والے لوگ ہیں دے آر پرائیویٹ۔ تو یہاں پہ بیلنس رکھنا پڑتا ہے بٹوین دا پبلک انشورنس اینڈ پرائیویٹ پریکٹس، کیونکہ انشورنس جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے اور ہاسپٹل جو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں وہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں، ٹھیک ہے جی، اس چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور آؤٹ آف پاکٹ ماڈل سمپل یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے گورنمنٹ کے پاس کچھ ایسی گورنمنٹس ہوتی ہیں، کچھ ایسے کنٹریز ہیں جو کہ انڈر ڈیولپڈ ہیں، ان کی گورنمنٹ کے پاس بھی اتنے زیادہ پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنے لوگوں کو جو ہے ہیلتھ کیئر سروسز پرووائڈ کر سکے فری آف کاسٹ، تو یہاں پہ سمپل لوگوں کو خود سے اپنی ہیلتھ کیئر سروسز کے لیے پے کرنا پڑتا ہے۔ تو سمپلی جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ اچھی ہیلتھ کیئر سروسز لے سکتا ہے، جس کے پاس نہیں ہوتے اس کو اچھی ہیلتھ کیئر سروسز نہیں ملتی۔ تو یہ اتنی ڈیٹیل میں آپ کو ہیلتھ کیئر ماڈل، ہیلتھ سسٹم کے ڈفرینٹ ماڈلس پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو انٹرنیشنل لیول پہ یا ہر جگہ دیکھیں، یہ تو انٹرنیشنل ماڈلز میں نے آپ کو پڑھائے نا، اب اسی کے اکارڈنگ نیشنل لیول پر بھی ڈفرینٹ کنٹریز کے ڈفرینٹ ماڈلز ہوتے ہیں، اسی طرح سے کمیونٹیز ہیں اس میں ڈفرینٹ ہیلتھ سسٹمز ہوتے ہیں، جیسے پرائمری، ٹرشری اور سیکنڈری کیئر ہیلتھ سسٹمز ہوتے ہیں۔ سو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ڈفرینٹ قسم کے ہیلتھ سسٹمز موجود ہوتے ہیں، اور ہمیں اپنی کمیونٹی کی پروفائل کو دیکھتے ہوئے اپنی کمیونٹی میں یہ چیز دیکھنی پڑتی ہے کہ کون سے ہیلتھ سسٹم اس کمیونٹی کے اندر موجود ہیں۔ چلے اٹینڈنس ٹائم ہو گیا بیٹا، تمام اسٹوڈنٹ اب رول نمبر 1 سے اپنی اٹینڈنس مارک کروا لیجیے۔
جسٹ 15 اسٹوڈنٹس نے اٹینڈنس مارک کروائی ہے اینڈ 21 اسٹوڈنٹس شو ہو رہے ہیں. سو یہ جو اسٹوڈنٹ رہ گئے ہیں اپنی اٹینڈنس مارک کروا لیں بیٹا جلدی سے. اسٹوڈینٹس اٹینڈنس ہو گئی ہے. اور اگر کسی اسٹوڈنٹ کی کوئی کوشچن ہے کسی کا تو پوچھ لیجیے. کوئی کوئری ہے کسی اسٹوڈنٹ کی تو پوچھ لیں.
کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے؟ چلیں ٹھیک ہے دین خیال رکھیے گا اپنا، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں جو ہے لیکچر کنٹینیو کریں گے. ٹیک کیئر بیٹا جی، اللہ حافظ.